पिता पुत्र एवं नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु आम प्रार्थना करवा। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगे नारीगण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मारिया आंबे माने पापी आंब मान निमंते वर्तमान ओ आंब मरण समय निमंत्रणा कर कृष्णठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त ही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ मार्च मास 16 तारिख सोमवार दिन। आज सुमाचार योहन लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 46 रु 54 पद पर्यंत आम शुणा। से पुनर्वार गालीलीर काना ग्राम को आसिले जोठी से जल को द्राक्षारस परिणत करते। काफरनाम जड़े राज कर्मचारी थिले जार पुत्र पीड़ित थिला। से जतबेले शुणिले जे यीशु यूदेयार गालीली को प्रत्यावर्तन करुअछंती से आसी यीशु को तांकर पुत्र को सुस्थ करने पाई अनुरोध कले, कारण से आसन्न मृत्यु अवस्था थिला। यीशु तांको कहले, निदर्शन और अद्भुत कर्म न देखा पर्यंत तुम्हें माने विश्वास करिबो नहीं। राज कर्मचारी कहले, महाशय मोर पुत्रर मृत्यु पूर्व आसवा हुअंतु। यीशु तांको कहले, जाओ तुमर पुत्र जीवित रहिबो। यीशुंक वाक्य रे विश्वास करी सही व्यक्ति निजर रास्ता रे चलीगला। से जीवा समय रे तांकर भृत्य माने तांको जणाइले जे तांकर पुत्र सुस्थ हेलानी। से सेमानंकु पचारिले, केतेबेले तांको पुत्र सुस्थ हेबाकू लागिला। सेमाने उत्तर देले, गतकाली अपराह्न 1 घंटारे तार ज्वर छाड़ला। तार पिता स्मरण कले ठीक सही समय रे ही यीशु कहते तुमर पुत्र जीवित रहिबो। तत्पर से निजे ओ तांकर परिवार समस्ते यीशु ठारे विश्वास स्थापन कले। यूदेयारु गालीली को प्रत्यावर्तन कला परे यह थिला यीशुंकर द्वितीय निदर्शन। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुम प्रशंसा हे। कृष्णठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार रे आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जड़े राज कर्मचारी पुत्र को सुस्थ करने विषय आमे शुणिलु। यही राज कर्मचारी घर तिला काफरनाम रे। आउ से यीशु काना रे अछंती जोटी पानी को द्राक्षारस रे यीशु परिणत कले। से ग्राम रे अछंती बोली कि शुणी से काफरनाम 16 किलोमीटर चलिकी से काना ग्राम को आसिले। एवं से सतबले आमे जानिचु गाड़ी ए सब किछि नथिला। तांको गोटे दिन लागिला से चली चली यीशु काना ग्राम रे पहुंचवा पाई, यीशु पाखरे पहुंचवा पाई। आउ एतिरे आमे सही राज कर्मचारी विश्वास 16 किलोमीटर चलिकी एत कष्ट पड़ी यीशु पाख को आनी आसबारू आमे तांकर विश्वास तांकर कार्य आमे देखि पारिचु। कारण एत दूर से चली चली आसिले। आउ से काना ग्राम रे पहुंची तांकर पुत्रंकर पुत्र को सुस्थ करने पाई यीशु को अनुरोध कले, कारण से ही पुओ आसन्न मृत्यु अवस्था रे थिला, बहुत सीरियस थिले से। आओ यीशु तांको कहले, जाओ तुमर पुओ सुस्थ हेबो। आओ से राज कर्मचारी यीशुंकर कथा माने शुणी निजर गाँ काफरनाम को से चलीगले। देखो से तांकर विश्वास से आओ माने यीशु को किसी भी प्रश्न कले नहीं। आओ माने ये आप कथा कहले हेब कि आसतु मोर घरे आसिकी ताको छुईकी सुस्थ करंतु।
ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କିଛି ବି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ବି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୀଶୁ ମାନେ ଯାହା କହିବ ତାହା ଘଟିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସତ ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯୀଶୁ ବିଦୁରତାର ଈଶ୍ୱର। ସେ ଏଠାରେ ଥାଇ ସାରା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଥାଇକି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ କେରଳାରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ହି ସେଭ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳ କାଳର ଅତୀତ। ଯୀଶୁ ସ୍ଥଳ କାଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିବେ, କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ସମାନ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସାରା ଜଗତରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଠି ବି ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ତେଣୁ ଯୀଶୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସେହି ରାଜ କର୍ମଚାରୀର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ପଦରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲା। ଗୋଟେ ପଦରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ କେତେ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର, ଏଇ ଘଟଣାର ଏଇ ରାଜ କର୍ମଚାରୀର ପୁତ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଏବଂ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲା। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 16 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆସିଲେ। ତମେ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଇକି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଇକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଆଉ କେବଳ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବା, ସେହିପରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ
ବହୁତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ବିଦୁରଦାରେ ଘଟୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଏଠି ମାନେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଏ ରୋଗରେ ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲିକି କହିବାଟା ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବିଦୁରଦାରେ ଆମର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନିଦର୍ଶନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ? କାରଣ ଏହି ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା କେବଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଦର୍ଶନ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅଧିକାଂଶ ସେଟା ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାଟା ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଆସେ? ରୋମସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ସାଧୁ ଫଳ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଓ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସେ କର୍ମଚାରୀ ପରି ଆମେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କର ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଗଭୀର କର, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର, ଆମର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସବଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେଜର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କର ପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମର ଉତ୍ତର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ। ଆମେ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा आपण समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु। आमेन। आपण समस्त जय यीशु।